پاکستان کی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے کہ 70 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ آج دیکھیے کہ مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے کووڈ کی وجہ سے، اور کووڈ نے پوری دنیا میں لاکھوں اموات ہوئیں اور پاکستان میں بھی ہزاروں لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور ہم سب دست پہ دعا ہے کہ اس وبا سے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد جان چھڑوائے۔ لیکن دنیا میں کووڈ کے بعد قیمتیں زمین بوس ہو گئی، یعنی بالکل اس حد تک قیمتیں گر گئی ہیں، چاہے وہ اشیاء خرد و نوشت ہوں، چاہے وہ کاروباری جو مٹیریلز ہیں، سامان ہیں، سب کی قیمتیں گری۔ پاکستان میں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ ایک ایسی دل خراش یہ بات ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں۔ آپ چینی سکینڈل جب سے شروع ہوا اس وقت 60-65 روپے چینی تھی، آج یہ 100 روپے پہنچ گئی ہے، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے، کم سے کم میں نے بطور ایک سیاسی کارکن کے میں نے یہ نہیں دیکھا، اور جب میں سیاست میں نہیں تھا تب بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ گندم کی کٹائی کا سیزن ختم ہوا نہیں اور پورے ملک میں ایک بحران پیدا ہو چکا ہے۔ اور ابھی نارملی سال کے آخر میں حکومتیں جو ہیں وہ اپنے سٹاک سے پھر وہ نکالتی تھی۔ آج خود جو وزیر زراعت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ گندم کہاں گئی، اور جو سرکاری ریٹ پہ جو آٹا ہے وہ کھایا نہیں جاتا، اور جو چکی کا آٹا ہے وہ لوگوں کی جو جیب ہے وہ اس سے باہر ہے، برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر پیٹرولیم کے آپ نے دیکھا تیل کے اوپر کیا کرائسس ہوا کہ کئی ہفتے تیل ملا نہیں، اور پھر تاریخ کی سب سے بڑی جمپ 35% ان کی قیمت بڑھا دی۔ تو آج یہ تمام جو مہنگائی کے بومشل ہیں انہوں نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ عام آدمی بیچارہ وہ ایک وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتا، اور جسم کو اکٹھا رکھنا اس کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کہاں ان کے وہ دعوے کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے، کہاں ان کے وہ دعوے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ وہ 1 کروڑ نوکریاں کیا، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت بے روزگار ہیں، اور جو آپ جانتے ہیں کہ جی ڈی پی جو 2018 میں وہ 5.8 پہ آ چکی تھی، انہوں نے پہلے فجنگ کی اور کہا کہ 3.3 ہے، اور پھر اس کو دوبارہ ان کو مجبوراً اس کو کریکٹ کرنا پڑا اور کہا کہ یہ 1.9 ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گیا، اور کاروباری آدمی اب اتنے یو ٹرنز ہو چکے ہیں کہ وہ اگر یہ عمران خان نیازی ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کی یقین دہانی بھی دلائے تو وہ اب سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس حکومت کے اس دوران۔ یہ ہے خدا داد ملک پاکستان کی اس وقت حالت زار، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انکمپٹنٹ سلیکٹڈ حکومت کہ یہ اب بس کی بات نہیں ہے کہ وہ حالات کو سدھار سکے، اور اس لیے یہ ہمیں خوشی سے نہیں لیکن یہ ایک جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اس کی بنا پر یہ کہنا ضروری ہو گیا ہے کہ عمران خان نیازی کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور مزید اس حکومت کا رہنا اس ملک کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے وہ کسی بھی خطرے سے کم نہیں ہے۔ آج ہماری جو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جو گفتگو ہوئی اس پہ ہم مکمل طور پر ہمارا اتفاق ہے کہ عید کے بعد رہبر کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اس میں باقاعدہ جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہوں گے، تمام جو کمپوننٹ پارٹیز کے وہاں پر جو ریپرزنٹیٹنٹس ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ
APC में वो एजेंडा लेके जाएगा और APC में फिर इंशाअल्लाह बाकायदा एक पूरा उसका ऐलान किया जाएगा। जो भी इस बारे में स्ट्रेटजी और जो हमारी जो सोच है उसको हम इंशाअल्लाह अमली शक्ल देंगे। मैं अब जनाब बिलावल भुट्टो साहब को गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ। शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया और ख़ास तौर पे जो हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन है शहबाज शरीफ साहब का हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हमें दावत भी दिया, चाय भी पिलाया और हम खुश हैं कि जहाँ तक कोविड है, जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का सेहत है, ये वो भी बेहतरी की तरफ जा रहा है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। और जैसे शहबाज शरीफ साहब ने अभी आपको सुनाया, जिस तरीके से इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत हर पाकिस्तानी का सेहत और ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन चुका है, मुआशी सूरत हाल के लिए ख़तरा बन चुका है। अब सारे पाकिस्तान में जो अपोजिशन जमातें हैं, पाकिस्तान के जो अवाम हैं, हम सारे के सारे एक पेज पे हैं कि हमें इस सिलेक्टेड को निकालना पड़ेगा ताकि जो मुश्किल हालात हमारा आम आदमी, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त वो मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, उसमें हम कोई बेहतरी लेकर आए, उनका मुआशी सूरत हाल में कोई बेहतरी लेकर आए, उनको उन तक अवाम तक कुछ रिलीफ पहुँचा दे। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली हुकूमत होगा जहाँ ना सिर्फ आटा में चोरी मगर चीनी में चोरी, ना सिर्फ चीनी में चोरी मगर तेल में चोरी, ना सिर्फ बेसिक कमोडिटीज़ में खुले आम ओपन इन ब्रॉड डे लाइट रॉबरी हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में जो करप्शन स्कैंडल PTI के साथ नथी हुई है, उन पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। जैसे मैंने नेशनल असम्बली के फ्लोर पे कहा है कि जितने NROs PTI की हुकूमत ने दी है, माजी में किसी हुकूमत ने नहीं दी है। PTI की हुकूमत में BRT के लिए NRO, बिलियन ट्रीज़ के लिए NRO, मालम जब्बा के लिए NRO, फॉरेन फंडिंग केस के लिए NRO, पोस्ट ऑफिस मिनिस्ट्री में करप्शन के लिए NRO, और यहाँ तक कि अब कुलभूषण यादव के लिए NRO। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन में जो भी सियासी जमातें हैं और जो सबसे बड़ा तादाद है नेशनल असम्बली में वो मुस्लिम लीग नून का है, हम मिल के पाकिस्तान के अवाम के मसाइल पे रोशनी डाल रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम के लिए जदोजहद कर रहे हैं। और हम सब दुआ गो है कि ईद के बाद जो हमारा लेबर कमेटी का मीटिंग होगा, जो हमारा APC के मीटिंग होगा, उससे पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी निकलेगी। शुक्रिया जी। वन बाय वन मरियम वन बाय वन आप आगे आए। कि क्या और बात पर वो कभी कहें कि इन हाउस चेंज आना चाहिए या फौरी तौर पर नए इलेक्शन होने चाहिए, इस पर आप लोगों का तकाजा किसी बात है कि रैपर कमेटी वो है वही है शायद जो मौलाना फजल रहमान साहब के धरने के दौरान बनी थी, तो वो अभी तक फंक्शनल है। जहाँ तक हमारा इन हाउस चेंज की बात हो या मिड टर्म इलेक्शंस की बात हो, ये सारे ऑप्शंस मैं समझता हूँ मुख्तलिफ जमातों की तरफ से हमने टेबल पे डाले हैं। अब ये जब हम बैठेंगे APC पे, उस पे हमें कंसेंसस बनाने पड़ेगा और सारी सियासी जमातों को एक कंसेंसस पे आना पड़ेगा कि किस ताश को हम अब खेलना चाहते हैं। जहाँ तक रहबर कमेटी की बात है, ये धरना की वक्त से नहीं, जब से ये हुकूमत आई है तब से ये रहबर कमेटी बनी। और जहाँ हमारा APC हो रहा है, हम चाह रहे थे कि इस APC से पहले सारी सियासी जमातों के जो नुमाइंदे हैं वो आपस में मिलके एक तफसीली प्लान बना के ताकि हमारा APC जो है वो ज़्यादा कॉम्प्रोमेंसिव है। शहबाज साहब आप दोनों से है, आज वज़ीर ख़ाज़ाना ने कहा है कि नैब की जो तरमीम की बात कर रहे हैं अपोजिशन, वो किसी तौर पर भी हुकूमत को काबिल कबूल नहीं है। एक तरफ पेटेंट का जो कानून चाह लेके आ रहे हैं, साथ साथ नैब की भी आपकी जो तरमीम है उस पर गौर नहीं हो रहा, तो फिर क्या आप अपोजिशन क्या देख रही है? आपकी मुलाकात में भी उस पर डिस्कशन जी बिलाल साहब भी जवाब देंगे, मैं मुख्तसर जवाब दे देता हूँ कि ये जो हुकूमत के साथ, जो नुमाइंदों के साथ जो बातचीत हो रही है, ये कोई अपोजिशन कोई उनसे हुकूमत से कोई रिलीफ की भीख तो नहीं मांग रही थी।
अपोजिशन ने चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PMLN हो या और भी कोई अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने 2 साल नैब न्याजी गठजोड़ के जो हथकंडे हैं, जो चीरादस्ती है, उसको अपना वो सोबतें हुकूमत खाने की, जेल खानों की कैदें बर्दाश्त की और अभी भी कर रहे हैं बिल्कुल। तो हमें अगर आप ये कहें कि हम उसके लिए रिलीफ उनसे ले रहे थे, तो ये तो वाक़यात जो 2 साल के हैं वो उसकी नफ़ी करते हैं ख़ुद, कि हमने तो इन 2 सालों में जो जबर और तशद्दुद, जो नाइंसाफ़ी जो बरती गई और जो यकतरफ़ा जो नैब न्याजी गठजोड़ की कार्रवाई अपोजिशन के मुंह को बंद करने के लिए जो की गई, वो पूरी दुनिया ने देखा। हमने ये कहा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, जो एक बड़ा हमागीर फ़ैसला है ख्वाजा साद रफ़ीक के बेल के, उसको पढ़ लें और उसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में नैब के बारे में निशानदेही की, हमने कहा कि उसकी जो करेक्शन है उसको सही इंसाफ की बुनियादों पर, अकाउंटेबिलिटी से कोई नहीं हम में से भाग रहा। बिल्कुल हम ये कह रहे हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी के नाम पर बदतरीन विक्टिमाइजेशन और विच हंटिंग हो रही है। जी फैशिस्ट कह लें, और मिसोलिनी से और उन सब से आगे बढ़ गई। तो हम उसकी बात कर रहे हैं, जिस तरह मेरे भाई बिलावल भुट्टो साहब ने बात की कि BRT पेशावर का क्या हशर हुआ, कहाँ 30 अरब रुपए से 100 अरब रुपए से क्रॉस कर गई, 100 अरब रुपए से। कोई पूछने वाला नहीं कि भाई BRT पेशावर में जो इसका जो अपना अरबों रुपए के घपले हुए हैं, ख़ुद उनकी रिपोर्ट है, ख़ुद एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, और आज तक भी वो उसी तरह खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। फिर मैं रिपीट नहीं करूँगा, मालूम जब्बा है और बेशुमार, ये चीनी का स्कैंडल है, ये गंदम का स्कैंडल है, ये पेट्रोल का स्कैंडल है। किस किस स्कैंडल की बात करें? हमें 2 साल से जो जिन अल्फाज से अपना इन्होंने हमें नवाजा, दिन रात चोर डाकू कहा, लोग आज पता है क्या कहते हैं? वो बहस कहते हैं, बहस बराए बहस। उन्होंने काम तो किया था, दिन रात काम किया था। इन्होंने मासवाए पाकिस्तान के अरबों खरबों ज़ाया करने के अलावा और पाकिस्तान के गरीब कौम का वक्त ज़ाया करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। ये है नैब के हवाले से हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और फिर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, और फिर जो ये कानून दानों की जो एसोसिएशन बार्स हैं, उन्होंने जो कहा है कि जनाब इसकी आप फिल फॉर इसको आप रीविज़िट करें नैब के कानून को, और इसका इतलाक़ अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए ताकि इंसाफ होता हुआ नज़र आए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, हुकूमत की काबीना में जो लोग बैठे हैं, कौन अपना चीनी के स्कैंडल में मुलव्वस था, कौन आटे के स्कैंडल में मुलव्वस था, कौन पेट्रोलियम के स्कैंडल में, किसको पूछा गया? मासवाए कि जनाब दिखावे के लिए आप एक तरफ हो जाएं। तो हमने ये कहा है, हमने कोई उनसे रिलीफ की भीख नहीं मांगी। मैंने एक मिनट जो हमारे दोस्त ने ये इस सवाल उठाया है, बड़ा सीरियस इशू है कि हुकूमत को जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो यू टर्न्स और स्पिन्स चला रहे हैं, इस पर इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है, मैं हैरान हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब, आप कह रहे हो नेशनल असम्बली फ्लोर पे खड़े हो के इस पर तकरीर कर रहा है। अगर मैं यहाँ शहबाज शरीफ साहब से मिलना नहीं होता, मैं वहाँ उसको जवाब देता। आपके थ्रू जवाब दे देता हूँ। पहली बात ये है कि अगर वो नैब पे बात कर रहा है, फैक्टिव की बात पर, शुरू उसने इस बात से करना चाहिए कि कुलभूषण यादव के लिए जो ऑर्डिनेंस निकलता है, जो उसका मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है, आज तक उस पर क्यों नहीं जवाब दे दिया है? आज तक जो रेमंड डेविस के वाक़या पे हीरो बनने निकल रहा था, वो कुलभूषण यादव पे खामोश क्यों है? और दूसरा, जहाँ तक नैब की बात है, जहाँ तक फैटिफ की बात है, अपोजिशन का मौक़िफ़ क्लियर, क्लिस्टर क्लियर है। हम पहले दिन से एक ही बात कह रहे हैं, हमारे मौक़िफ़ पे और वज़न आया है। हमारे मौक़िफ़ पे अब जस्टिस बाकर भी करा है। हमारा मौक़िफ़ पे भी अब खोसा साबिक चीफ जस्टिस साहब के जो हुक्म है वो भी है। हमारा मौक़िफ़ पे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है, और हम अपने ही मौक़िफ़ पे कायम हैं। हुकूमत ने अपना नैब ऑर्डिनेंस पेश किया, हुकूमत का अपना नैब ऑर्डिनेंस फेल हो चुका है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नैब ऑर्डिनेंस जो है
وہ ہمیں چاہیے. اپوزیشن کا موقف ہے کہ جو سپریم کورٹ کہتا ہے وہ عمل کرو, جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کہتا ہے وہ عمل کرو, اور نیب ہو یا فیٹف ہو یا جو بھی قانون سازی ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت اور انسانی حقوق اور جوڈیشل پروسیس پہ یقین رکھتی ہے. تو ہم نہ نیب کو سپورٹ کریں گے نہ ہم فیٹف کو سپورٹ کریں گے اگر وہ پاکستانی عوام کے انسانی حقوق, جمہوری حقوق پر حملہ کرتے ہیں. اس وقت سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق نیب کا جو قانون ہے, نیب کا جو ادارہ ہے وہ کالا قانون ہے, اس میں بہتری لیانا کا ہر پاکستانی کا فوکس, ہر پارلیمنٹری پارٹی کا فوکس ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک فیٹف کی بات ہے وہاں انہوں نے بڑا گیم کھیلا ہے, بیکاز فیٹف ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. نیشنل ایکشن پلان کے لیے اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنا قربانی پاکستان کے عوام دیے ہیں کسی اور ممالک نے نہیں دیا ہے. اور اب یہ حکومت, یہ جماعت جس کا نہ دہشت گردی کا مقابلہ میں کوئی دلچسپی ہے نہ انتہا پسندی کا مقابلہ کا کوئی دلچسپی ہے, وہ پاکستان کا جو گرے لسٹ ہے وہ بلیک لسٹ جانے کا خطرہ ہے. ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کو اس مشکلات سے نکالے, پاکستان کی عوام کو کیسے ہم اس مشکل صورتحال سے نکالے. اگر اس کا دلچسپی ہے تو ان کا دلچسپی یہ ہے کہ فاٹف کے نام پہ ہم کیسے عمران خان اور عمران خان کی حکومت مشرف جیسے اور ضیاء الحق جیسے پاورز دلوا دے. اپوزیشن کی جماعتیں اپنا ذمہ داری پورا کرتے ہوئے فاٹف کا لیجسلیشن ہو یا حکومت کا ڈالی ہوئی نیب کا آرڈیننس ہو, ہم جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, ہم انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. میں آج اپوزیشن لیڈر کے سامنے, میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جماعتیں صرف اس صورت میں نیب ہو یا فیٹف ہو وہاں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہے جہاں تک انسانی حقوق اور جمہوریت کی بات ہے. حکومت کا جو رویہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فاٹف کا نام لے کے وہ اپنے آپ کو ضیاء الحق جیسے آمریت اور مشرف جیسے آمریت کا پاورز دلوائیں گے, وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز اجازت نہیں دیں گے. تو جتنا بھی یہ سلیکٹڈ سیاستدان یا ان کے نمائندے میڈیا پہ یہ سپن دینے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ان کا جھوٹ بے نقاب کریں, آپ ان کا جھوٹ بے نقاب کریں. وہ آپ کے حقوق پہ حملے کر رہے ہیں, صرف میرے حقوق پہ حملے نہیں کر رہے. جی عمر, لاسٹ یہ بتائیں کہ آپ ابھی بات کر رہے تھے لاسٹ کوشچن کے حوالے سے گفتگو ہوئی آپ سمجھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس اپوزیشن جماعتوں کی اس حد تک کامیاب ہوگی کہ حکومت کو گرانے میں آپ لوگ کامیاب ہو جائیں. دوسری جانب نیب کی کارروائیاں بھی چل رہی ہیں, 17 تاریخ تک آپ کی جو ڈیٹ ہے یہیں پر ریٹ بھی کیا تھا. اگر اسی طریقے سے ساری صورت حال رہی تھی تو کیا حکمت عملی ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ دوبارہ ریڈ نہیں کروائیں گے. گزارش یہ ہے کہ پاکستان اور عمران خان اکٹھے اب کہ چلنے کی کوئی صورتحال ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی اس حکومت سے جان چھڑوائی جائے, پاکستان کی بھلائی اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام اور غریب عوام, ماؤں اور یتیموں اور بیواؤں کی, اسی میں ان کی عافیت ہے. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اے پی سی پہلے, جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ پہلے ہماری میٹنگ ہوگی, اس کے بعد اے پی سی کی میٹنگ ہوگی رہبر کمیٹی کے بعد, اس میں انشاءاللہ ایک ٹھوس پلان بنے گا اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے عوام کے امیدوں کے کی امنگوں کے مطابق وہ پلان ہوگا انشاءاللہ. ایک سیکنڈ جی, ایک منٹ, جی آپ ایسے نہیں ہو سکتا جی, ایسے ایک عمران خان نے دھرنا دیا تھا سر آسان حکومت کے اندر اور بڑا کوئی ناپسند نہ پسند. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اکیلے گئے تھے اسلام آباد, تو تمام اپوزیشن جماعتیں ایک ہو گئی ہیں, کیا آپ اسلام آباد کا رخ کریں گے آپ کے بعد؟ دیکھیں, یہ ان دھرنوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا تھا. 7 مہینے ان دھرنوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا, اور چین کے صدر شی جن پنگ جو پاکستان تشریف لا رہے تھے, عمران خان کی ہٹ درمی نے کہ میں نہیں اٹھوں گا یہاں سے, اور ان کا دورہ جو ہے وہ مؤخر ہو گیا. اور اسی حوالے سے, اسی تناسب سے جو سی پیک کا جو پروگرام ہے وہ 7 مہینے آگے جا پڑا. آپ اگر 7 مہینے پہلے اگر وہ معاہدے سائن ہوتے تو پاکستان کے ساتھ قیمتی مہینے بچ سکتے تھے. تو ہم وی بلیو ان پالیٹکس آف لاجک
and politics which is in the interest of Pakistan. उसके लिए जो भी तमाम जमातें एक लामल बनाएंगे उसके ऊपर इंशाल्लाह हम अमल पैरा होंगे। और एक बात ज़रूरी है कहने का कि इमरान खान के पास तो पाकिस्तान के अवाम खड़े नहीं थे, और ये बात का सबूत इसमें था कि जब वो धरना देते थे, एहतजाज करते थे, तो अवाम ही नहीं होते थे वहाँ। जब पाकिस्तान के इस वक्त अपोजिशन जमातें हैं, हम बाहर निकलते हैं तो धरना की ज़रूरत ही नहीं होगा, आधा रास्ता में हम पहुँचेंगे, इमरान खान का हुकूमत गिर जाएगी। चलें आप क्या आपको नून लीग की तरफ से कोई यकसुई नजर आ रही है अपने मौके पे? आप पहले भी 3 हफ्ते जहाँ रहे हैं और आप सर्वे करते रहे हैं, हेजिटेशन में आप कोई यकसुई नजर आ रही है इनकी तरफ से? सर मैं एक तो एतराज़ करता हूँ आपके सवाल पे। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, हमारा राब्ता जो है वो मुसलसल, जब शहबाज शरीफ साहब खुद कोविड पेशेंट अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फ़ोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे, और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है, और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए उसी में आफियत होगी, ये कहना था शहबाज शरीफ का। दूसरी जानिब बिलावल ये कहते हैं कि अपोजिशन जमातें और अवाम सिलेक्टेड को निकालने के लिए एक पेज पर हैं। मीडिया से गुफ्तगू की दोनों ने मुलाकात के बाद, और अपडेट किया कि ईद के बाद राहबर कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद APC का इनेकाद होगा।